कश्मीर फाइल्स उस नफरत की खेड सी जिन्हों ईवन फिल्म फैसटीवल तक लैके गए और इजराइली जड़ा उहदे च जज सी उन्हें कहा तो प्रोपेगेंडा फिल्म है। केरला स्टोरी जिस लैवल के उत्ते प्रचारी गई फिगर झूठी कि इन्ने हज़ार कुड़ियाँ जड़ियाँ ने वो कन्वर्ट करके मुसलमान बनाइया ने और दूजे तीजे हालांकि कोर्टां च पाबंदियां भी फिर उन्होंने कहा जी कोई इनू असी डिनाइल कर दें लेकिन केरला स्टोरी भी इस ते उन्होंने लव जिहाद के नां थले प्रचारिया गया। ये 72 हूरें दे थले किस लैवल की नफरत इस्लाम के खिलाफ और ये भड़काण की क्योंकि ये माहौल तैयार किया जा रहा है मुसलमानों की फाइनल नस्लकुशी का। It is totally controversial and hurts the sentiments of people, especially Muslims. We are not going to accept this title. Even this film needs to be banned and those who are producing these types of films should understand that such movies are against amity and brotherhood between the communities. मुफ्ती साहब तुहानू किने कहा भी ये ब्रदरहुड चाहते हैं वो तो कर ही इसलिए रहे हैं कि भी तुहाडा उन्होंने सफाया करना है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि हिंदू तमिया वालों हर प्लेटफॉर्म तो मुसलमानों को सीधा सीधा निशाना जोड़ा बनाया जा रहा है और इसका मकसद मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं में नफरत खड़ी करके उन्होंने नस्लकुशी करना है। और पहला फिल्म कश्मीर फाइल्स फिर केरला स्टोरी अते हुण 72 हूरें ये मुसलमानों की किरदारकुशी ही है। पर अफसोस दुनिया विचले 57 इस्लामिक मुल्कों ने मूँह में घुंगणियां पाइया हुई ने। सो इस बारे गलबात करने तो पहला आप जेडे यूट्यूब के उपर लाइव मैसेज ने वो लैन जा रहे हैं और कुलदीप कौर जी सानू कहते ने कि पंजाब हल खालिस्तान एंड फिर है ब्लैकिया गेमिंग राज करेगा खालसा। और इस तरह मैसेज है राजकुमार जी कहते हैं कि पंजाब दियां सारियां बीमारियां दा इक्को एक हल रैफरेंडम दियां वोटां बनाओ जी। बेनती है सारे सिख कौम नूं आज़ादी दिवाउण पंजाब नूं। सो हरनेक सिंह जी वाहगुरू जी चढ़दी कला च रखन आप जी नूं। और जुबेर जाकू जी उन्होंने काफ़ी सारे मैसेज ने। सो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है USA कभी भी किसी सूरत में इंडिया को नाराज़ नहीं कर सकेगा। तुहाडा की ख्याल है? देखो याकूब साहब ठीक है इस वेले शायद अमरीका नूं लगता है भी चाइना के खिलाफ इंडिया नूं यूक्रेन बना लैणगे लेकिन इन्हां दी फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी सामने आ जाएगी अमेरिका की क्योंकि ये ना 3 च ने ना 13 च ने इन्होंने किसी भी पासे चज नाल खलोना नहीं है। बिल्कुल। और जगजीर सिंह सिद्धू जी खालसान जिंदाबाद कहते हैं और फतेह भी बुलाते हैं और बलजीत वड़ैच भी सानू फतेह बुलाते हैं और इसी तरह शिंदा गिल जी भी आए ने। सो इस तरह फिर उन्होंने मैसेज है जुबेर जी होरां दा कहते हैं कि पत्ता पत्ता वैरी सिंघां दा बच बुरे हालातों तो। हाँ ये बहुत पॉपुलर सॉन्ग सी किसी जमाने ये वखरी गल है भी ये गाण वाला हंसराज हंस अज BJP का MP है और किसान मूवमेंट के वेड़े जिहड़ा है वो उस मूवमेंट के खिलाफ भुगत रहा है। हाँ जी। सो इन्हों का फिर मैसेज कहते हैं डॉक्टर साहब इंडिया वाले अपने डेड फौजी को शहीद क्यों बोलते हैं? हिंदू का क्या लेना देना है शहीद के साथ? ये तो सरासर हिंदू की बेगैरत है। बेगैरती है और इन्हों का तो है ही नहीं शहीद ना लफज इन्हों का ना इन्हों कदे कोई शहीद होया। ये तो जिहड़े ने वो परम गति नूं प्राप्त हुंदे ने। सो वो हुण परम गति इन्हां दी की है पर इन्हां दी हुकूमत है इस वेले जो मर्जी कहण अपनी जिहड़ा गां दा मूत वेच सकदे ने तो गोहा जिहड़ा वो इन्हां दे मुसाफिर उत्थों लैके आउंदे ने एयरपोर्टां नूं पुछण लग गए भी तुसी कोई वो गोहा तो नहीं रखिया नाल जी। पीएटवाल कहते हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद। जस्ट जी कहते हैं कि BBC डॉक्यूमेंट्री बीइंग शोन इन USA नेक्स्ट वीक। सो इस तरह मैसेज है समरजीत सिंह आज़ादी हाल कहते हैं और फिर उन्होंने जस्ट जी होरां दा मैसेज है और शिंदा गिल जी खालिस्तान जिंदाबाद कहते हैं और जस्ट जी कहते हैं कबड्डी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसलिंग एंड रग्बी ग्रिफिथ इज़ ए कैपिटल ऑफ MIA और ग्रिफिथ एंड कैनबरा planned cities by the same architect वाल्टर बर्ले क्रिफन। बहुत शुक्रिया क्योंकि जी गेम का उन्होंने जिक्र किया सी मैं भी अवेयर नहीं सी। अच्छा। सो तुसी मैंशन कर दिता भी रग्बी का भी उहदे च एलीमेंट है। सो MP उस पासे वाली पॉइंट आउट कर रही सी जी। हरविंदर सिंह जी कहते पंजाब का इको एक हाल आज़ादी आज़ाद खालसा राज और गुरनेक निज्जर भी फतेह बुलाते हैं सानू
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕੀਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਨਫਲਾਵਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਰੋਲ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗ ਲਿਵ TV84 ਸੱਚੋ ਸੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਔਰ ਇਮਦਾਦ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਝੂਲਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ TV84 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.25 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। 57 ਮੁਲਕ 57 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ OIC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਾਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਾਕੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਗਾ ਤੱਕ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਾਇਆ ਟਰਕੀ ਬਾਈ ਰੋਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਹੁਣ 22 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਝਣਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਬੂਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਸ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ। 2014 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ RSS ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਲੀਅਨ ਰਿਲੀਜਨ, ਈਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਹਿੰਦੂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਡ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 2002 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਾਦ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਾਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਡੈਪਿਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਈਫ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ, ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਨੋਬਲਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਹੂਬਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੜਪਣੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਨੈਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਪਰ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸਟੋਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਈਵਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ, ਫਿਗਰ ਝੂਠੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 72 ਹੂਰੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 72 ਹੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਈਟਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਔਰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਕੇ ਕੌਣ, ਜਿਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ, ਸਭ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 72 ਹੂਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਇਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਬਰ ਦਫਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੰਜੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੁਫਤੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਸਰ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਹਰਟਸ ਦ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦਿਸ ਟਾਈਟਲ। Even this film needs to be banned, and those who are producing these types of films should understand that such movies are against amity and brotherhood between the communities. ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, 57 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ UAE ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਆਨਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਹਿਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਈਰਾਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੈਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।